हेलो फ्रेंड्स आंभे माने एबे सिटी एग्जाम रे हिस्ट्री रु आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहाँकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होउचंती ताले भिडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना एई टाइप रो क्वेश्चन ही प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची। आपण माने जदि प्रतिदिन एई भली वीडियो देखिबा को चाहउचंती ताहले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करी रखंतु जहाँ फल नेक्स्ट वीडियो तरे भी अपडेट हेबो आपण माने जानि परिबे आपण को एग्जाम पई प्रिपरेशन मध्य हेई परिबे। एवं एई वीडियो रे मध्य मु आपण को हमर आउ एक स्पेशल क्लास विषय रे जणैबी जेउथरे आपण माने बहुत कम समय रे निजको अधिक प्रिपरेशन करी एग्जाम रे 100% सक्सेस पाई परिबे। तेबे कोन रहिछि डिटेल्स चालंतु जानिबा। तो फ्रेंड्स 1 नंबर रु 30 नंबर पर्यंत समस्त क्वेश्चन आमे माने ऑलरेडी डिस्कशन करि सारिछु पूर्व वीडियो रे। यदि आपण माने से वीडियो टी देखि नाथि ताले वीडियो रे डिस्क्रिप्शन में मध्य तार लिंक दिया जाइछि सेटा आपण माने क्लिक करी देखि परिबे। तो आमे माने आज 31 नंबर रु आउ बाकी जहाँ क्वेश्चन रहिछि ता डिस्कशन करिवु। तेबे आज रो फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ के 31 नंबर क्वेश्चन कोन रहिछि चालंतु देखिबा। पलासी युद्ध रे सिराजुद्दौला परास्त हेला परे निम्नोक्त किए बंगर नवाब हेले? मीर कासिम, मीर जाफर, राय दुर्लभ, मीर मदन। तो यार राइट आंसर होउछि ऑप्शन बी मीर जाफर। इंग्रेज शासन समय रे बक्सार युद्ध निम्नोक्त केते ख्रीष्टाब्द रे होइथिला? 1760, 1762, 1764, 1766। राइट आंसर होउछि ऑप्शन सी 1764। 1780 रु 1784 मसीहा मध्य रे निम्नोक्त केउ आंग्लो मैसूर युद्ध होइथिला? प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध। तो यार राइट आंसर होउछि ऑप्शन बी द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध। 1817 रु 1818 मध्य रे निम्नोक्त केउ युद्ध होइथिला? प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध, तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्लो सिख युद्ध। तार राइट आंसर होउछि ऑप्शन सी तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध। भारत रे इंग्रेज शासन समय रे निम्नोक्त किए सामंत संधि प्रथा प्रचलन करिथिले? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेल्सली, डेलहाउसी। तार राइट आंसर होउछि ऑप्शन सी लॉर्ड वेल्सली। भारत रे इंग्रेज शासन समय रे निम्नोक्त किए राज्य सत्व लोप नीति प्रणयन करिथिले? लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डेलहाउसी। राइट आंसर होउछि ऑप्शन डी लॉर्ड डेलहाउसी। भारत रे इंग्रेज शासन समय रे निम्नोक्त केउ उपकार होइथिला? विचार विभागीय संस्कार, सामाजिक कुप्रथा उच्छेद, जोगाजोग व परिवहन सुविधा, उपरोक्त समस्त। राइट आंसर होउछि ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। भारत रे इंग्रेज माने शासन करिबा समय रे भारतीय मानकर निम्नोक्त केउ असुविधा होइथिला? अर्थनैतिक शोषण, राजनैतिक अत्याचार, सांप्रदायिक विभाजन पई उद्यम, उपरोक्त समस्त। राइट आंसर होउछि ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। सन्यासी विद्रोह को इंग्रेज माने किपरि दमन करिथिले? सेमानक मध्यरु अनेकंकु जमीरु बेदखल करा जाइथिला, पवित्र स्थान गुडी को परिदर्शन पई सन्यासी मानकु वंचित करा जाइथिला, सेमानक उपरे भू राजस्व वृद्धि करा जाइथिला, उपरोक्त समस्त। राइट आंसर होउछि ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। उत्तर बंगलार निम्नोक्त केउ जिला ईस्ट इंडिया कंपनी ओ यार राजस्व ठिकादार मानक समस्त प्रकार बेआईन दाबीर सम्मुखीन हेउथिले? रंगपुर, दिनाजपुर, उभय ए ओ बी, उपरोक्त केउटी नुहे? राइट आंसर होउछि ऑप्शन सी उभय ए ओ बी। 1768 मसीह रे चुआर आदिवासी माने निम्नोक्त केउ कारण पई इंग्रेज मानक विरुद्ध रे विद्रोह करिथिले? दुर्भिक्ष, वर्धित भू राजस्व, अर्थनैतिक दुरवस्था, उपरोक्त समस्त। राइट आंसर होउछि ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। निम्नोक्त केउ जोड़ीटी ठीक नुहे? मेदिनापुर, चुमार, छटनागपुर, हो, बांकुड़ा, कंध, जयंतिया, खासी। राइट आंसर होउछि ऑप्शन सी बांकुड़ा, कंध। भूया विद्रोह निम्नोक्त केते ख्रीष्टाब्द रे होइथिला? 1867 रु 68,
1891 93, 1896 97, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍, ଫ୍ରି PDF, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ପାଇ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦେଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଭୂୟାଁମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା? ରତ୍ନା ନାୟକ, ଧରଣୀଧର ନାୟକ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ପାଗଳପନ୍ଥୀ ଅର୍ଦ୍ଧଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କରମ ସାହା, ଟିପୁ, ରତ୍ନା ନାୟକ, ଧରଣୀଧର ନାୟକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, କରମ ସାହା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଘୁମୁସରରେ ବାସ କରୁଥିବା କନ୍ଧମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? 1830ରୁ 32, 1835ରୁ 1846, 1840ରୁ 1856, 1856ରୁ 1860। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, 1835ରୁ 1846। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍? ଦେବୀ ସିଂ, ରଙ୍ଗପୁର ରାଜସ୍ୱ ଠିକାଦାର, ଚକରା ବିଷୟୀ, କନ୍ଧ ନେତା, ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂହ, ସିଂହଭୂମିର ରାଜା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପ୍ରଥମ ବର୍ମିଜ ଯୁଦ୍ଧ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା? 1820ରୁ 1822, 1815ରୁ 1816, 1824ରୁ 1826, 1826ରୁ 1830। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି, 1824ରୁ 1826। 1820 ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସିଂହଭୂମିର ରାଜା ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? କୋହ୍ଲ, କନ୍ଧ, ଭୂୟାଁ, ସାନ୍ତାଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜୟ ରାମ ରାଜୁ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1793 ଜୁଲାଇ 9, 1794 ଜୁଲାଇ 10, 1795 ଜୁନ୍ 11, 1796 ଅଗଷ୍ଟ 14। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, 1794 ଜୁଲାଇ 10। ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପଲିଗରମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ପଲିଗର ହେଉଛି ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉପାଧି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ନାୟକ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। 1856 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ପଲିଗରମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ପଲିଗରମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଥିଲେ ପାଞ୍ଚାଳ ମୁକୁରୁଚିର କଟବୋମା ନାୟକ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ପଲିଗର ହେଉଛି ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉପାଧି। ଭେଲୁଥାମ୍ପିଉ କିଏ ଥିଲେ? ଟ୍ରାଭାଙ୍କୋର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କାଲିକଟର ରାଜା, ବିଜୟନଗରର ଜମିଦାର, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନାୟକ ବଂଶର ରାଜା। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ଭେଲୁଥାମ୍ପୁ କିଏ ଥିଲେ? ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଟ୍ରାଭାଙ୍କୋର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭେଲୁଥାମ୍ପିଓ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1809 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା? ଭେଲୁଥାମ୍ପି ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଭେଲୁଥାମ୍ପିକୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଭେଲୁଥାମ୍ପି ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମରୁ ପଳାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁକା କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁକା କୁହାଯାଉଥିଲା? ନାମଧାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଗୁରୁବାଣୀ ପାଠ କରୁଥିବା ଦଳ, ଏକ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଷ୍ଠୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ନାମଧାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଗୁରୁବାଣୀ ପାଠ କରୁଥିବା ଦଳ। 1840 ମସିହା ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବରେ କୁକା ଗୋଷ୍ଠୀ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଭଗତ ଜୋହାର ମଲ୍, ଗୁରୁ ରାମ ସିଂ,
ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭଗତ ଜୋହାର ମଲ। କୁକା ବିଦ୍ରୋହର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା? ଶିଖ୍ ଧର୍ମରୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିଲୋପ, ସମାଜରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା, ଶିଖ୍ ସାର୍ବଭୌମର ପୁନରଭ୍ୟୁଦୟ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିଖ୍ ଧର୍ମର ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ କୁକାମାନଙ୍କ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନୀତି ଥିଲା? ଜାତି ପ୍ରଥା ଦୂରୀକରଣ, ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତି ବିବାହକୁ ଉତ୍ସାହ, କେବଳ ଧଳା ଲୁଗା ପରିଧାନ, ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଶିଖ୍ ଧର୍ମର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି 1857 ମସିହା ମହାନ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିରେ ପକ୍ଷପାତିତା, ବିଦେଶରେ ସେବା ପାଇଁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ, ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସିପାହୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ଆଚରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର, ଭାରତ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ସିପାହୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବିଦେଶରେ ସେବା ପାଇଁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହର ସମୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ବଙ୍ଗଳାର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ 1764, ଭେଲୋର ବିଦ୍ରୋହ 1806, ଆସାମରେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ତିଆରି କମ୍ପାନୀର ବିଦ୍ରୋହ 1823, ସୋଲାପୁରରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ବିଦ୍ରୋହ 1838। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆସାମରେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ତିଆରି କମ୍ପାନୀରେ ବିଦ୍ରୋହ 1823। ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇକମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? 1815, 1816, 1817, 1818। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1817 ମସିହା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ବା କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଓ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।